뜁니다. 가슴이 뛰어요. 저 어저께 한숨도 못 잤어요. 왜요? 영암 서킷에 온다고 하니까 그것도 떨리고. 아니 사실 서킷은 여러 번 와보셨잖아요. 근데 요번엔 제가 운전을 직접 한단 말이에요. 여기서 많은 분들한테 그냥 평가받고 그 팀으로서 야 너 잘 타는데 우리 팀으로 와라 뭐 이런 얘기 한번 들어보려고. 아닌가? 그냥 생활 스포츠로 취미로서 한번 네. 어디까지 우리 뭐 할- 일반인들도 이렇게 즐길 수 있다 이런 네. 걸 보여주시는 거잖아요. 맞아요. 그렇죠? 병희 씨한테 조금 이 트레이닝도 좀 받아보고 드디어 회차를 탁 맞아가면서 회초리 막 붉은 거 끓여놨다며. 네. 그리고 이제 이런 트럭들 다 그 팀 트럭들이에요. 경주용 차량들을 일반 도로에서 타면서 이렇게 올 수가 없기 때문에 다 이렇게 운송용 트럭들도 지금 팀 트럭이 있구나. 네, 곳곳에 한 대씩 서 있는 게 보이죠. 저기 강병희 씨가 오늘 타게 될 차도 보이네요. 제가 잠깐 한번 타볼 네. TCR 차량까지도 오늘 아무래도 와 잠깐 있어요. 타게 되지 않고 길게 탈 가능성도 있을 것 같아 보이긴 하는데 어쨌든 여러 가지로 잘 됐으면 좋겠습니다. 세상에 이게 그 무슨 영화 속에서 봤던 막 저기서 작전 수행하고 있고 여기서 막 자, 뒤를 밀어, 뒤를 밀어. 야, 되게 멋지다. 이런 것들은 뭐예요? 그 저희 이제 이쪽에 이제 저희 녹화된 영상들 틀거나 할 때 야, 이거 뭐 거의 웍스팀의 차인데. 선수들한테 여기서 막 지시를 하는 거죠? 그렇죠. 뭐 몇 번 코너에 지금 뭐 오일이 있고 뭐 사고가 나 있고 여기 그 독일에서도 막 왔다면서요, 네. 엔지니어들이 만족해요? 본인들도 여기 일단 영암은 처음이라. 영암 처음이고 그리고 왜 이렇게 춥냐고 냉각 문제 때문에 지금 앞에 전면부를 다 차폐를 했어. 그래도 냉각이 너무 오버쿨링이야 지금. 오버쿨링이어서 열이 안 오르는구나. 컬러감이 예사롭지가 않아요. 이게 이 금사팀의 팀 컬러예요? 원래 이제 저희 팀 컬러로 맞추려고 했었는데 레드로 했었는데 시안성이 별로여가지고 그렇구나. 이 형광 요거가 이 차 외관에도 있고 여기도 있고 그래갖고 야씨. 약간 유럽 앰뷸런스 느낌 좀 나잖아요. 야, 눈에 확 들어오잖아요. 밖에서 보니까 비켜줘야 될 것 앰뷸런스. 같고. 오면. 어르신들은 앰뷸런스냐고 물어보고 막 탈라 그래. 소개시켜주면 이 친구가 우리 여기 Good morning. 커스터머 레이싱 Charlie. 전자 파트 전자 파트? 저기 지금 등지고 있는 분이 한국인 엔지니어. 그 현지 HMSG 엔지니어. Actually, I drove TCR car on Nürburgring last year for the 24-hour endurance race. Okay, yes. So I was working with Matilda Racing. Okay, yes. Nice. And today, John gave me a great opportunity to have a test drive on Yes, TCR. perfect. Yes. Yes. Yeah. So, Good. yeah, I'm So, very it's a nice looking day forward today. to A it. little Yes. bit cold, but yeah, cold's good. Yeah, okay. Yeah. So what are you guys are checking now? At the moment, they're just testing, doing some test driving. We got a few little bits to look at on the car because this is still one of the first production cars, but it's looking okay at the moment. Yeah, Okay. nothing too big. Yeah. What about yesterday? I heard that yesterday you had a lot of drive sessions. Yeah, there were a couple of bits which we were looking at yesterday. So but all in all, it wasn't too bad at the end. It was a couple of mechanical problems for the mechanics, but nothing really. Too big. It's just small. Setup problems. okay. So, Okay. but we'll see. Hopefully, we're getting on top of it now. So yeah. And what car did you drive last time? Golf The TCL. Golf, yes, Yeah. yeah. Okay. In this car is best than Golf GTR? Is it? Golf TCR, I mean. At the moment, maybe. He's from Hyundai. Yeah, exactly. The problem is, obviously, with TCR, you always have BOP, and so, to be honest, the engine kind of always gets a little bit. You know, we got a strong engine. We know that because Yes. we got in the R5 It's a as well. super We got a fast, strong, yeah. yeah. And at the moment, because we haven't got the BOP, it's especially strong. So, if you see what I mean, with when we go to the BOP later, I think it's in March. Obviously, then maybe we get reduced power. Yeah. But I think what we're going to prefer to have less power than more weight,
because that way the engine lasts longer, is better for the season. Okay. You know, you don't want to have 100% power and 200 kilos weight. Yeah. You know, it's not good for the engine and things like this. And so, yeah, we'll obviously. Anyway, Okay. 오케이. 아, 우리 자랑스러운 강병희 선수, 진짜 레이서 같아요. 이제 본래 모습이 나타나는군요. 그냥 방송인인 줄 알았는데. 저 7,500rpm까지는 그냥 써도 되는 거예요, 병희 씨? 7,300의 연료 차단이 들어온다고 하더라고요. 아, 그래요? 맞죠? 7,300? 네, 근데 최고 출력이 나오는 데는 그보다 훨씬 아래죠. 맞습니다. 터보차라서 몇 RPM 정도인지 혹시 5,000rpm 거기서부터 최고 출력은? 네, 최고 출력. 그 지금 한 6,000 초반에서 슈프팅 하고 있어요. 시프팅 램프가 나와서 그거 맞춰서 변속하는데 한 7,000rpm 정도까지 진행을 했던 것 같아요. 7,000까지 떨어지는 느낌이 별로 없어요, 파워가. 네. 소리가 어마어마하겠네요. 3,000rpm 이전부터 올라가는 데는 조금 터보렉 같이 출력이 더디게 올라가는 느낌이 있어서 부스트가 다 올라온 이후부터는 이제 끝까지 쭉 밀어주는. 뭐 정보가 되게 많이 나오네요. 디스플레이로 이제 여러 가지 정보를 볼 수 있어요. 얘는 조정이 되나? 안 되네? 위아래로 그냥. 저쪽만 보이는데? 네, 잘 보였어, 이거? 이게 보니까 이제 얘를 이렇게 밀면 되는 거 아니야? 네, 원래 이렇게 장착이 되어 있는데 아, 이렇게 하니까 되네요. 아, 장갑이 안 타. 완전 꼼짝마요. 아니, 결정되면 왜 이렇게 좀 이렇게 앞으로 좀 와봐요. 못 가요, 못 가요. 왜 이렇게 된 거야? 문도 못 닫아요, 저는. 아, 그래? 이렇게 때리고 도망가도 되겠네? 그렇구나. 와, 이거 재밌다. 이게 뭔가 병희 씨를 위한 차 같기도 하고 너무 잘 어울리는 거 아니야, 인간적으로? 그래요? 이게 뭔가 수트 색깔까지 다 차랑 맞춘 것 같아요. 그러니까 완전히 팀 색깔하고 딱 맞췄어. 뭐가 좀 이상한데? 아, 근데 어쨌든 우리나라 매체 최초로 레이스카 리뷰잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 레이스카를 리뷰한다. 그리고 현대 i30N TCR은 아마 세계적으로도 첫 번째 리뷰이지 않을까. 아, 그럼요, 그럼요. 네. 시험 주행을 앞둔 강병희 레이서의 눈빛이 아주 예사롭지가 않습니다. 정말, 정말, 정말 자, 이거 불러 고장났어. 역시 강병희 레이서 뭔가 그 딴지 걸기 좋아하시죠? 네. 일단 들어가 봅시다. 해야 되니까. 그 지금 이게 브레이크 앞뒤의 배분율을 정하는 다이얼인데 네. 지금 약간 돌려봤는데 생각만큼 많이 안 변해가지고 저희가 좀 이거를 테스트하고 있는 중이었어요. 그렇군요. 센서들이 그냥 별의별 센서들이 다 있네. 근데 여기 지금 보통 차 양산차들 급브레이크 풀제동 한다고 밟는 정도 힘으로 밟으면 이 정도예요. 앞에 한 40바 정도? 네. 근데 이 차는 제대로 밟으려면은 100바까지 이렇게 올라가야 되는 거예요, 앞쪽에. 그럼 이제 이 정도로 밟으려면 정말 온 근육을 다 지금 줘서만 부들부들하고 있어 지금. 올라탄다라는 표현이 맞는 거예요. 이 정도 하려면. 그럼 밑에 요건 뭐예요? 엔진 쿨런트가 크리티컬하다는 건 뭐예요? 지금 아직 수온이랑 유온이 올라오지 않아가지고 예. 냉각수 압력이 조금 부족하다. 80도 이상 정도 될 때까지는 워밍업이 좀 필요한 상황 얘기를 하네요. 지금 날씨 때문에 좀 걱정도 있다면서요? 잘 안 들려요. 조금만. 날씨 때문에 걱정이 있다면서요? 날씨요. 지금 눈이 내리기 시작해가지고 노면 온도가 아까 그러니까 대기온 지금 한 1도 정도고 노면 네. 온도가 4, 5도 정도밖에 안 되는데 네. 여기서 이제 눈이 내리면 살짝 얼어붙을 수도 있고 하거든요. 그렇구나. 근데 지금 그 완전 신품 슬릭 타이어이기 때문에 홈이 그렇구나. 하나도 없어서 한번 들어가서 노면 체크도 해봐야 될 것 좀 같아요. 안전운전 하셔야 되겠네요. 저 역사적인 자동차이기 때문에 그 많은 사람들의 관심이 정말 초집중되는 순간입니다. 너무나 집중되기 때문에 지금 함부로
좀 달리기가 좀 어려운 면도 있어요. 사실 전력을 레이스를 나가야 되니까 전력을 미리 이렇게 너무 많은 걸 보여주기 조금 곤란한 그런 면도 분명히 있을 것 같습니다. 아, 드디어 출발합니다. 강배희 선수 출발합니다. 네, 조금 낯선 거죠 지금. 네, 차가 낯설어요. 네. 이게 얼마나 제 목소리가 마이크로 들어갈지 모르겠어요. 정말 시끄러운데. 스토리의 기념이가 굉장히
지금 엔지니어들과 미케닉들이 잠깐 차량 점검을 하기 위해서 잠깐 저 차를 피트로 불러드렸고요. 지금 차량의 이슈와 컴퓨터를 연결해서 차가 그동안 기록했던 정보들을 다 컴퓨터로 다운로딩을 받고 있는 중입니다. 제가 행했던 모든 액션 값들이 다 저장이 되어 있어요. 흔들량도 많지 않고. 되게 타이트하네요, 기어비가. 진짜로 골프보다 훨씬 타이트해요, 이게 차가. 진짜 딱 요 정도로 다 끝나는 그런 느낌이네요. 브레이크는 어때요? 브레이크만 지금 아직 좀 적응이 더 필요한데, 이게 지금 밸런스가 몇 대 몇으로 되어 있는지 정확히 잘 모르겠어요. 아까 기계적으로 다 우리가 한 셋업을 해놨어요. 한 6대 4 정도. 그러니까 제 느낌으로는 앞으로 좀 더 가면 풀브레이킹 할 때 조금 걱정이 덜 할 것 같은데, 지금은 잠길까 봐서 지금 다는 못 쓰겠더라고요.
브레이크만 조금 더 밸런스 잡으면 진짜 좋겠다. 차가 진짜 예민하네요. 폭스바겐이랑 비교했을 때에도 스티어링 기어비가 되게 타이트한 것 같아요. 그렇죠? 그거를 저희가 조금 이제 폭스바겐이나 다른 세아트 그룹이랑 좀 다르게 가려고 네. 그렇게 컨셉을 잡았던 거예요. 그래서 뭔가 투어링카인데 거의 약간 폼밀러 느낌과 중간에 있는 그런 느낌이 나서 스로틀 반응도 초기 쪽에도 되게 민감하게 랩핑이 돼 있어가지고 이 초반 부분에서 컨트롤하는 것도 되게 용이한 것 같고 목이 다 갔어요. 이게 차가 시끄러우니까 근데- 마이크에 대고 소리를 막 질러가지고 소리가 안 들어갈까봐 잘 들어가요. 잘 들어가요? 이거 요즘 세상이 어떤 그거 너무 세상인데 크게 들어간 거 아니야? 막 소리 고리고리 지르면서 탔어요. 막 진짜. 서킷이 어떻습니다 이러면서 이 차가 좋습니다. 그 이러고 얘기를 할 때 말이에요? 엄청 크게 하니까 목이 좀 다 갔어요. 차는 근데 진짜 괜찮았어요? 이거 빨리 사죠, 우리. 잠깐만 이거 오토그래프 사는데 사요. 이거 다 나갈 수 있대요. 사면. 진짜? 해외 레이스도 해외 레이스, 국내 레이스 할 거 없이. 홈올로게이션을 다 전 세계 레이스를 다 나갈 수 있는 네. 홈올로게이션을 한다 보니까 네. 그런 쪽은 전혀 문제가 없죠. 골프 TCR하고 비교했을 때 어때요? 골프 티시하고 비교했을 때 초로는 뭐 다르겠지만 출력이 되게 부드럽게 터져 나와서 이게 지금 차가 더 빠르잖아요. 막 빠르다고 이렇게 하는데 터보로 막 이렇게 쥐어짜는 느낌으로 그러니까 막 나오는 게 아니에요? 골프보다 더 잘 나가는 느낌은 아닌데 음. 파워를 컨트롤하는 난이도가 되게 쉬워요. 어. 부드럽게 되게 나눠 쓸 수 있는 그 컨트롤 영역이 정말 좋아가지고 막 점진적으로 올라가요 파워가 이렇게 그러니까 이런 게 아니고. 원하면은 엑셀 컨트롤로 얼마든지. 그러니까 뭐 한 5,000rpm 이후에서는 터보 엔진이라기보다는 그냥 자연흡기 엔진의 감각이 거의 살아 있어서 컨트롤하기가 되게 좀 쉽고. 그런데 차는 속도는 빨리 나는 것 같고 가장 큰 차이점은 스티어링. 스티어링이 왜요? 스티어링 감각이 완전 달라요. 좋아요 나빠요? 되게 예민하게 경주용 차처럼 정말 세팅이 잘 되어 있어요. 그러니까 이건 조금만 혹시- 돌려도 선의 각도를 많이 움직일 수가 있어요. 양산차를 기반으로 만든 것 같지 않고 정말 레이스를 위해서 약간 처음부터 양산차와 만들어진 것 포뮬러 같은 중간 느낌이 살짝 어디인가에 들어요. 있는 그래요? 새로 다 디자인이 이 스티어링 시스템 전체가 다 새롭게 시스템뿐만이 아니고 저희 같은 경우는 이제 서스펜션 전체가 다 제로 베이스에서 시작했군요. 네네. 그래서 가격이 좀 높군요. 제가 그렇게 많이 차이는 안 나는 걸로 알고 있는데 근데 경쟁사에서 약간 그래도 좀 높은 편이잖아요. 그러니까 약간 그것도 의외였거든요. 왜냐면 후발 주자니까 아무래도 가격도 조금 더 저렴하게 내놓지 않을까라고 의대 생각을 했는데 다른 유럽 브랜드에 비해서 절대 가격이 낮은 가격은 아닌 채로 나와서 자신감이 있다는 얘기인가? 그것- 감은 있습니다. 야, 네. 나오자마자 1등 했으니까 사실은 그러니까. 좀 이게 어깨에 이렇게 올라가죠. 맞아요. 오늘 사실 데이터를 우리가 다 갖고 있지만 공개할 수는 없죠. 아쉽게도. 공개를 지금은 이게 아쉽게도 할수 공식적으로 없죠. 그런 데이터를 공개하는 자리가 오늘 일단 아니고 네, 그렇죠. 쉐이크다운이고 내부적으로 이제 세팅을 아쉽다. 하기 위한 자리이기 이거 때문에 엄청난 그러니까 데이터가 이런 있는데. 기회에 차를 내줬다는 것 자체가 되게 고마운 일이죠. 하긴 사실은 그렇죠. 네네. 되게 컨피덴셜한 자리인데 저희가 지금 특별히 맞네요. 이렇게 네, 알겠습니다. 소중한 아무튼 시간을 하려받았습니다. 그 데이터를 그래도 병신 볼 수 있을 것 같기도 하네. 저는 일단 한번 보지만 공개할 수 어차피 없는. 근데 풀 어택을 한 건 아니에요. 그렇겠구나. 계속 보셨겠지만 피트홀에서 계속 페이스를 낮추라고 저한테 신호를 줬어요. 지금도 너무 빨리 계속 낮추라고 그래서 빨리 가는 것도 느리 가는 게 더 어려워요. 아무튼 알겠습니다. 지금 엄청난 차가 나온 것 같고 참 기대가 됩니다. 이게 우리나라 레이스에서 뛰면 정말 막 손에 땀을 쥐게 할 것 같네요. 재밌을 것 같아요. 네, 정말로. 근데 자, 뭐 현대만 나오면 재미없을 것 같고 뭐 현대, 폭스바겐, 세아트 다 나와야죠. 아우디. 정말 혼다 뭐 다 나와서 막 치고 받고 진짜 하면 얼마나 재밌을까. 외국인 레이서도 이 다 홈로게이션이 들어와서, 되니까 네. 다 이제 로테이션 시리즈로 이렇게 쭉 돌면서 한국에도 들어와서 같이 그래서 뛰고 뛰고 또 그 와중에 외국인 그, 팬들도 같이 그 오고 외국인들과 대적할 수 있는 한국 드라이버들도 또 떠올라야 되는 거고 좀 그렇게 이쪽에 이 레이스가 우리나라에서 많이 좀 관심을 받으면 좋을 것 같아요. 맞아요. 아무튼 기대가 됩니다. 네. 물 좀 주세요. 물이 들어요 지금. 빨리 무슨 지금 그 모터그래프 노예 강병희가 말이지 지금 이제 저를 강습하러 가야 돼요. 빨리 강습합시다. 스위트. 이 정도도 보여주면 안 돼? 이것도 안 되는 거야?